وربي روحي محمد زيني عبد الله غني شكم بلو شوله معبور شم إلى صاحب هذا الكتاب العارف بالله الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلني الإندونيسي شوله مبرون الله الكريم فتغشم بالرحمة والمغفرة علينا الحاضرين الحاضر رحمة كاتهم أنوارهم علومهم ونبهات بششيتهم وكرامته بالدين دون وآخر أهل الدنيا وعلى كل من نوى سلبنا صلى والحدد النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد أنقل القول على قدرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب له مثلا شعب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم أسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من خيل وعنب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سخ منه النهار فإذا هم مسلمون الشمس تجري مشاقا لله قدير العزيز الحليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حمل ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات
بهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندري بما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيئة وإلى تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان للذي هدى واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا ذاكرين هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا شرابنا يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمر نكشف خلقه فلا يأكلون وما علمناه شعر ما ينبغي له وإلى ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منابع مشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا ممشوا في مناكبها وكل رزق إليه نشور أمنتم من بالسماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء
يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلنجوا بعتو ونفور أفمن يمشي مكبا على الوجه يهدى من يمشي سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم الأرض وتبصرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما عند الله إنما نذير مبين فلما رأوا ظلمة سيئوا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ما يأتيكم من ماء معين الله رب العالمين الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi lah sampai di situ. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, ya kah? Bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Jadi kita orang yang beriman, kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan yang di akhirat itu yang mesti kita perhatikan, kita tuntut. Adapun dunia ya sekedarnya aja. Karena bagi orang yang beriman dunia ini penjara, tapi bagi orang kafir ini surganya. Artinya bila kita melihat orang yang kada beriman, ya kah? Kemudian dia bergelimang harta benda banyak bisi bahkan balabihan, ya memang surganya di dunia ini. Bagi kita hidup tuh sekadar secukup seadanya. Nah itu surga kita kena yang di akhirat kekal selama-lamanya. Jadi jangan sakit hati bila melihat orang sugih. Apalagi orangnya kada beriman. Memang surganya lain kita, ampun surga di dunia ini orang kafir, orang nang kada beriman. Ujar Nabi, kada ujar si A, si B, si C, kada. Ujar Nabi. Nah ini, ayo japian berusaha malam siang, kada mau sugih. Kenapa di dunia ini kada mau sugih? Karena nang maha sugih itu hanya Allah. Paling-paling kita umur 65 lah paling lebih sakunah. Mungkin 63 bisa pas Nabi ngarannya atau lebih ya, misalnya ada 2 tahun. Tetap seperti itu aja hasilnya tuh kada berlebih. Kada berlebih. Kawa bola rumah sampai di situ aja. Kawa menukar mobil sampai di situ aja. Kawa menukar tanah sampai di situ aja. Sampai kawa menukar saja Tuhan memberi, itulah surga dunia kita. Lamun orang kafir lebih pada itu. Kawa kita bola rumah tinggal memelihara aja lagi rumah ta. Memeliharanya kayak apa caranya? Dibawa beribadah di dalam rumah ta. Karena itu karena akan dihancur juga oleh Allah. Bahkan beluman lagi datang kiamat hancur dengan sendirinya. Sedikit demi sedikit warna catnya bakubas, ya kala sedikit demi sedikit keramiknya bapacah. Sedikit demi sedikit banjir batinggi. Nah, batinggi rumah tuh. Ya kala kitunya dunia tuh sebatas itu aja kita.
kayak apa aja sugihnya pian, kayak itu aja. Tapi kalau mau di akhirat karena Tuhan memberi, ya Allah hai. Lantai nang tempat kita duduk tuh nah. Karena kayak ini pang keramik kayak ini lain. Anu kena intan, berlian, jamrut, nang kita jejak-jejak aja tuh. Mau di dunia ini di dalam lemari nang itu. Ya Allah, kemana-mana. Kawa berantai, cincin tuh pemakai kalau pernah gugur kena. Mau di sana dia oleh jajakan aja tah. Itu surga yang Allah nanti sediakan untuk kita. Kayak apa aja orang tuh berpangkat, anggota dewan kah misalnya, presiden kesekian jumlah gajinya, sampai di situ aja. Bisa tamakan, bisa kada tamakan ya lah. Hah? Bisa tamakan, bisa kada. Itu dunianya orang nang beriman lawan Allah. Kayak apa aja pian berusaha mulai bujang aja sampai sekarang bisa anak 5, bisa anak 7. Kayak gitu aja lah. Kayak aja. Nah pas samirannya nah contohnya nah. Mulai bujang masinin berdagang sampai wih ini berdagang aja kayak gitu aja kan. Begitu tuh Bang. Kawa bola rumah kayak gitu pulang. Kawa bola anak kayak itu pulang. Kalau Bang anak tuh jadi raja misalnya, ada jadi raja? Ada. Nah lamun di surga kita jadi raja karena surga itu, karena itu memang Allah memberi untuk kita. Kayak apa lagi pian? Alahan pada surga lagi. Mun surga sarang menyuruh dulu. Nang ini kada hanya terbetik di hati, ada di hadapan sudah. Jadi kita kada sakit sama sekali hati melihat orang sugih itu di dunia ini. Cuma kita hendak sugih ini berusaha malam siang supaya hendak bersedekah itu aja. Lamun kita hendak sugih kada mau sugih kita kayak gitu tuh Pak. Lain kalau orang nang kada beriman lawan Allah. Oh, rumahnya sekian banyaknya. Banyak kasugihannya meningkat kasugihannya. Orang nang menolongnya banyak. Tapi di akhirat kannya susah. Pian hendak memilih di dunia kah, memilih di akhirat kah susah. Pasti kita memilih di dunia, makanya aja Tuhan ikam penjara di dunia nih. Coba tuh orang di penjara tapi kan segala aktivitas itu dibatasi ya kalau makan dibatasi orang di penjara tuh, bepandir dibatasi orang di penjara tuh, keluar pada wadah apa ngarannya tuh karengkengnya tuh nah dibatasi, kada nang sebebas-bebas bang ada, menhendak karena sekali-kali napian berataan ya misalnya 4 karena nah. Toko penjara situ nah karena ulun ada pengajian sebulan sekali di situ. Melihat pian orang di penjara tuh, nya mulai bisukan sebelum johor boleh di luar, habis itu masuk sudah johor, asar, maghrib sampai malam di ruangan tuh masing-masingnya, guring di situ, makan di situ, bahira di situ, bakamih di situ, dibatasi. Semua gerak-geriknya itu diawasi dan dibatasi. Kayak itu juga kita di dunia nih, kita ini gerak-gerik kita diawasi dan dibatasi oleh Allah. Jangan sekehendak ikan mantang-mantang bisa duit tukar nang haram, mabuk misalnya itu kada kayak itu kita. Dibatasi oleh Tuhan, karena ikan mabuknya Tuhan di surgaku karena. Tapi mabuknya kada lupa lawan aku, lawan di dunia lupa lawan Allah. Kamu karena boleh bebas makan apa aja di dunia dibatasi, kenapa? Lamun di surga boleh kita bebas makan apa aja, karena di surga kada ada lagi orang tekanan darah tinggi, kada ada kancing manis, kada ada orang di surga, pusing kepala kada pernah, gatalan sangkadi tambahnya udah ada lagi bebas aja pian makan. Di dunia banyak makan salah-salah timbul penyakit. Dibatasi, jangan sakit hati pian dibatasi itu. Memang kayak itu kita. Tapi di surga kan bebas pian. Ya Allah, kayak itu kita memandang dunia nih. Nah, makanya di dalam hadis yang sahih, bila datang hari kiamat nanti orang nang beriman lawan Allah dimatiakan dalam keadaan bersamaan karena sebelum kiamat. Jadi kita kadang menemukan kiamat tuh, dan kita kadang merasakan kayak apa dahsyatnya kiamat tuh, kita kadang menemukan orang beriman dimatikan oleh Allah karena seketika itu bersamaan kita mati, kita tinggal orang nang kada beriman aja lagi, orang nang kada beriman nah Allah nang merasakan kayak apa dahsyatnya kiamat tuh. Kita ada karena memang kita mati itu dulu, alhamdulillah. Kada timbe karena nang timbe itu kan tidak mau nguburakan lagi banyak lah.
Pada satu saat karena kita mati karena bersamaan karena yang tertinggal di akhir zaman tuh karena jadi orang kafir aja lagi. Tuhan sayangnya lawan kita. Lelepian behimat misalnya dunia nih behimat malam siang misalnya sembahyang kada beribadah kada misalnya berzikir kada baca Al-Qur'an kada menuntut ilmu kada cagar susah karena di akhirat. Maka umur kita ini kada lawas lagi lawan gagaringan juga sudah. Batis pina mangatur, pinggang pina mangatur, sudah telinga pina manuli, mulai sudah koler menuntut ilmu duduk di majelis nasib benar nasib bujuran nasib nih bila sudah kita mati ini kesempatan kita untuk menggapai akhirat ya surga tuh habis dah pupus. Ini kesempatan kita lagi tahun 2020 kan ya tahun 2020 pulangan. Ini kesempatan kita mengisi bilanya panjang umur tatamu tahun 2021. Minta. Jangan tapi lalala, jangan tapi santai-santai, jangan. Apalagi sudah diberi ijazah oleh guru bajikir kita. Jangan sampai kita kada bajikir, ijazahnya ada, gurunya ada, sudah membaca Yasin, ada, sudah gurunya didatangkan bahari beijazah, sudah membaca tabarak, waqiah. Nang itu jangan digawi. Biar kayak apa aja pian berusaha tetap kayak itu aja. Karena mau sama kita makan parut kita memang 3 piring misalnya makan mie isinya 3 piring itu jangan lebih. Banyak lebih pian muntah pian. Saya itu tuh pang batasnya sudah kadang udah lebih lagi itulah dunia kita. Jadi kita nih kadang mau tipu lawan dunia nang batehe nih Mau tipu kita. Kada papa kita orang sugih itu. Bila orang itu sugih, orangnya beriman. Orang itu sugih, beriman orangnya. Sama kayak kita juga orangnya. Maka kita boleh memintai orang sugih itu pajali supayanya masuk surga juga. Kita pintai hartanya, tapi untuk agama. Kita memintai itu kita sugih, kita kena sugih akhirat. Lalu inya mengeluarkan kesugihannya itu memang kita disuruh memintai. Lamun kada dipintai bisa kada hakun orang sugih itu. Tapi orang sugih nang beriman juga. Niat kita supayanya masuk surga juga. Lawan karena kada lawas masuk surganya. Mun kita pintai berkurang hartanya ya kalau. Lamun kada kita pintai apa berlawas benar masuk surga. Banyak dari timbang dulu. Kita pintai. Tapi kita pintai untuk agama. Marasa karena bila inya mati itu dikubur. Kenapa aja kuburku tarang jer. Aku dulu kada sempat tong bersedekah sekalinya ada nang memintai. Tapi memintai ini untuk ibadah kepada Allah. Orang sugih itu boleh kita memintai, tapi untuk ibadah, untuk agama Allah. Seperti kayak Nabi baperang. Nabi ngumpul sahabat ayo jadi Nabi. Apa nang kau disumbangakan? Macam-macamnya sahabat munjuk itu, munjuk ini apa duit segala macam-macam. Itu untuk apa? Untuk mempermudah kita menuju hadrat Allah yaitu surganya Allah. Kayak itu kita ini jelas hadis Nabi nih. Kayak apa aja. Lain orang berilmu nya semakin disampaikan semakin bertambah. Semakin disampaikan semakin bertambah. Lamun harta kada maunya. Kayak itu aja. Sampai di situ titiknya habis sudah. Karena memang sijnul mu'min penjara dunia ini bagi orang yang beriman artinya dibatasi. Kada sebebas-bebasnya kada kita. Makanya ada halal, ada haram di dalam fikih ya kalau ada nang boleh kita kerjakan, ada nang kada boleh, kada semau kita pang mengerjakan sesuatu tuh. Dibatasi oleh Allah. Alhamdulillah. Kayak itu kita tuh. Ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Nah, coba apa? Semua itu daripada Abu Hurairah. Ini sahabat Nabi. Selalu beserta dengan Nabi kemanapun Nabi ada Abu Hurairah nih. Ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhar. Gelaran Abu Hurairah nih. Sidin ini kemana-mana sidin membawa kucing. Sidin ini sayang lawan kucing. Kita ke itu juga sayang lawan kucing.
Nah, minta. Jangan sampai kita pukul kucing, kita catok kucing, kita tinjak kucing. Ada kalau di YouTube tuh berdosa. Sekalipun dia kada boleh dimakan, tapi boleh kita memelihara. Kenapa kita memelihara? Nah, minta. Adapun masalah liurnya, sepakat ulama itu najis. Minta liurnya, lamun bulunya ada nang memadahkan najis, ada nang memadahkan kada najis. Nang kada najis karena dimaapakan. Nang memadahkan najis karena bulunya banyak, mun sebuting aja bulunya ada 2 buting kada najis. Nang banyak itu nah, itu ngarannya najis. Nah ini, itu pun yang sudah talapas dari kulitnya. Namun masih di awaknya kada najis, boleh aja kita jaba-jabai. Sama kita nih bisi tahi di dalam parut, mun masih di dalam parut itu kada hukum najis. Tapi punya sudah keluar bang, jangan dijaba-jabai, apalagi geliming-geliming. Nah, ulun malah ada di YouTube pengajian Abah Guru itu kitab Hawasul Madaniyah. Ini kan orang bisa memotong-motong tuh, kada utuh. Itu ulun 4 mengaji kitabnya itu. Kada utuh memotong-motong. Jadi banyak orang batakun, ada yang membuang kucing. Kucing itu bulunya najis, dia bujur. Tapi banyak nang lepas dari awaknya. Man sebila, 2 bila, 3 bila dia maapakan sekalipun najis juga. Itu pun nang talapas, man kada talapas kada apa-apa. Man bujur-bujur belajar. Ulun malah tadi siapa kan mengirim mana di postingan tuh nah. Apa ngarannya nang di fotos-fotos apa ngarannya tah? Mun kayak diedit ngarannya gitu nah. Tapi kada utuh, mesti utuh lah. Mana ada pengajian Abah Guru bahari kita mengaji kitab Hawasil Madaniyah karangan daripada Syekh Sulaiman Kurdi, Pak Guruan Datuk Kalampean tuh kitabnya tuh ada di rumah. Tuh ada dijual kitabnya. Nah itu jadi boleh aja kita mencoba-coba kucing kada najis, kada awaknya tang itu lain babi, lain anjing. Itu najis, bulunya najis, sabilah pun najis. Nah ini dapat ulama yang seperti ini ya kak. Nah seperti itu. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi, perhatikan kitabnya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Rasulullah bersabda, dunia itu ditinggalkan akan dia, ya kah, dijauhi akan dia. Kenapa garang jadi dunia itu jangan tapi dipatuhi benar, jangan sampai dikasihi yang berlebihan. Karena dunia itu mal'un, mal'un itu dilaknat. Nah ini berlebihan lah tapinya nih. Lamun misalnya nih baju nih nah dunia juga nah. Ini selendang nih dunia juga, kopiah dunia. Tapi dunia yang kada melupakan kita lawan Allah. Dunia yang kada menjadikan kita itu bersifat congkak, sombong di hati. Atau kita itu menghinakan orang lain. Karena orang lain itu inya kada kaya kita, Pang. Minta lalu menghinakan. Nah itu namanya dunia yang berlebihan namanya. Jadi kita kada boleh menghinakan. Mantang-mantang kita nih bisi ini orang tuh kada bisi lalu kita hinakan. Ya lah. Contoh misalnya ada kalau pengemis tenang lalu kita hinakan. Kuler pang bagawi ijar. Bila kita hendak memberi minyak kada badijam untung kita. Itu namanya menghinakan. Harusnya kita memberi. Berarti kita lamun kada memberi, berarti kita cinta lawan dunia yang berlebihan. Itu mal'un ngarannya. Nah ini. Lamun kita kada hendak dicela dunia kita, jangan kita menghinakan orang lain berdiam aja kita. Nah, minta. Itu ujian bagi kita. Nah ini ya Kak, ujian bagi kita. Kemudian melainkan zikrullah. Nah, orang ini gawian bajikir kepada Allah. Bisa zikir itu la ilaha illallah. Bisa zikir itu sholawat.
Zikir juga. Al-Quran, orang tuh rajin membaca Al-Quran. Itu orang kada termasuk dunia yang dilaknat oleh Allah. Jadi kita ini nama maghrib bajikir, ya kah pian-pian barataan di rumah nang kada sembayang di sini. Nang sembayang di sini, bajikir di sini sesuai dengan perintah guru. Barang 33, la ilaha illallah. Illallahnya 33, Allah 33. Atau 100 subuh kayak itu juga. Itu perintah guru. Untuk apa? Untuk supaya ada keterikatan kita lawan guru kita. Bila pian kada bajikir berarti putus keterikatan kita tuh, makanya ngarannya musalsal atau isanat basanat. Basanat amal basanat, kitab basanat. Nah mintu mestinya johor berzikir juga, mestinya asar berzikir juga, mintu isya jadi 5 waktu. Cuman kita disuruh maghrib lawan subuh aja nang bajamaah. Bajamaah itu maksudnya nang dilanggar sini, nang kalanggar sini. Lamun pian kada bang di rumah masing-masing sudah tahu aja tata cara kaifiatnya. Lamun pian kada berzikir tak putus kita hubungan lawan guru tuh nah. Makanya kita disuruh supaya maikat. Nah ini mesti ini dijaga barataan, lalakian, babinian, nang tuha, nang anom, nang muda. Untuk supaya jangan sampai minta. Kalau memang dikhususkan zikir tadi, itu orang dunia juga, tapi dunia yang kada termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah tuh selamat sudah kita tuh. Yang kedua yang kada termasuk dilaknat tujuan Nabi, barang yang kasih Allah akan dia daripada segala taat dan orang yang alim. Nah, ini yang kedua orang yang alim. Orang yang alim yang pertama zikrullah, yang kedua aliman, orang yang alim. Orang-orang yang menghususkan dirinya malam siang hanya berurus ilmu aja, ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Nah minta pian pasti kada kawa. Kenapa pian kada kawa? Pian sudah begawi di pasar. Kada kawa pian hendak jadi orang alim. Lamun hendak jadi orang alim paksa malapas dulu nang di pasar. Khusus mengaji malam siang kada ada urusan yang lain mau aja jadi alim. Nah ulun kada kawa maampihi pian pasamirana. Ulun kada kawa maampihi Parianto. Ulun kada kawa maampihi Marjuki. Ulun kada kawa maampihi Aculus nih ampih berusaha pian. Tutup aja bengkel pian to. Nah bajikir aja lagi pian atau nonton ilmu dengan ulun supaya pian jadi orang alim kada kawa, karena ulun kada kawa memberi sidin duit. Sidin ada bisi anak bisi bini, kewajiban sidin jadi pian berusaha tuh bapahala juga. Sekalipun kada jadi orang alim, lalu jangan sampai kita kada duduk barang seminggu sekali di majelis orang alim. Sisanya kita di mana? Ada nang di pasar, ada nang di kabun, ada nang toko, ada nang di kantor. Ayo, ada apa? Karena pian bisa kewajiban ulun kada kawa mampihi pajali. Banyak sidin bisa anak, banyak ulun maampihi, kawa ulun menjadikan orang pajalina alim. Tapi ampe sidin begawi, tapi ulun mah mongkosi duit, mongkosi berapa pian perlu sebulan dengan anak-anak pian 5 juta. Nah ulun memberi, ulun tidak ada mampu juga. Ayo sudah kada apa-apa, yang penting seminggu sekali atau sebulan sekali duduk di majelis ilmu. Malah pasakan kewajiban. Sisanya berusaha, malam siang berusaha itu jadi pahala juga. Kenapa? Karena niat mencari nafkah yang halal untuk memberi makan anak itu pahala. Itu suruh Nabi. Thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Hadis. Bacari berusaha untuk memberi makan anak bini nang halal itu disuruh oleh Nabi dan hukumnya wajib. Bila wajib itu banyak menggawi bapak halal lah. Bapak halal mau pian kada begawi bang, malahan pian berdosa. Pian misalnya kada begawi malahan berdosa karena bisa tanggungan. Terkecuali misalnya kayak Pak Uji ini bisa bini balom, bisa anak jauh sekali belum bisa bini. Ini kada berusaha kada apa duduk di majelis ilmu aja kada apa. Kada ditang ditanggungnya, siapanya menanggung dirinya aja. Benyanya lapar katok rumah guru, nah ulun lapar minta makan, ayo. Lamun mengatok rumah guru, anak 7, bini 4 bah. Nah, jadi guru. Ya kalau
maka wajibnya berusaha ujian Nabi, maka berusaha tadi jadi pahala juga. Bahkan di dalam hadis yang lain cucuran keringat orang berusaha ada yang mencatuk itu, ada yang macam-macam, maka cucuran keringat itu menjadi penghapus daripada segala dosa-dosanya. Kan paham lah sudah tuh. Jadi ulun kada kau mampi hipian berusaha, ayo tetap berusaha tapi niatnya untuk ibadah, niatnya untuk memberi makan anak istri yang halal, berkumpul ke sini sebulan sekali atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali terserah aja, kada apa-apa. Itu kewajiban pian menuntut ilmu, menjadi orang alim ngali harus malapas dulu barataan. Makanya guru cantung itu guru dahalan cantung ulun ini sempat mengaji lawan sidin. Mendatangi ke hutan di sana di cantung situ. Sidin itu pegawai. Lalu sidin bapada hendak mengaji lawan arwah guru saman di karaton. Ikam mun hendak mengaji dan aku jadi ampih ikam jadi pegawai, ampih sidin jadi pegawai. Jadi wali sidin alim. Ampih. Nah, kita kada kawak itu. Guru Muin yang masih hidup di dalam pagar. Sidin itu pegawai, masih hidup nih. Pada 100 umur sidin 100 aku sudah. Sidin mengaji lawan guru saman, guru saman tapi kan ampih jadi pegawai, ampih. Dia jadi wali, jadi alim. Karena orang anak jadi alim ini mudah aja, asal fokus ilmu dan ibadah. Kada ada yang lain. Bilanya nang macam-macam, mah kada mau alim. Tapi cukup untuk dirinya, alhamdulillah kayak pian-pian yang mengaji cukup untuk kita, alhamdulillah sudah. Anak barang nang mun kawa atau cucu nang dijadikan alim, jangan berpikir berusaha ke mengaji atau ilmu aja nam itu. Kai sudah kada kau jadi alim nah, kai bari mun kada berusaha, kayak apa ikam? Ya kalau jadi anak cucu kita kalau kita ma'alimakan artinya fokus ilmu dan ibadah aja. Jangan urusan nang lain. Makanya nang anom nang muda-muda nang masih anak seikong berdua nih berhimat berusaha tuh. Supaya apa? Supaya nyaman bisa duit, jangan pernah nyantai. Supaya nyaman menyekolahkan anak. Biimat berusaha. Kita sudah kata kau jadi orang alim, anak barang jadi orang alimnya kala. Nah, minta. Abah guru Sarwani Amdan Bangil. Itu sidin tuh orang sugih di Kampung Melayu. Ulun sempat naik ke rumah sidin masih ada. Tinggi rumah sidin. Orang paling sugih sidin pengusaha intan. Lalu sidin hendak ma'alimakan guru Sarwani Abdan Bangil, lalu dibawa kepada guru Kasful Anwar. Sidin ini uli ilmu ibadah karena sidin ka Makkah tulak, maka bari pakai kapal layar aja pian. Ka Makkah kapal layar. Sampai sidin ba anak ba cucu masih sidin ka Makkah menuntut ilmu. Bareng menuntut ilmu ka Makkah, bari. Ayo pian. Dibawanin guru, nah ulun ini sudah kada jadi orang alim, ulun ini gawean berdagang aja. Nah si Abdan nih abahnya guru banget tuh Abdan ngarannya Mas Sarwani Abdan tuh Abah Sidin. Ini ulun nas gawean malam siang bahasa kita juga berdagang aja nah. Anak ulun barang kayak apa supaya alim dibawa Sidin ke Makkah. Oleh guru Kasful Anwar dibawa ke Makkah. Ini nah ikam mengaji lah karena di sini nah, ikam mengaji di sini nah, ikam mengaji di sini nah, ujar guru Kasful Anwar. Jangan ikam kalahin mengaji di sini. Jangan kalahin. Kenapa nang lain tuh Wahabi? Karena boleh ke kampung karena menyanyalah kan gawian. Jadi ditunjukkan sini ini gurunya mengajinya di sini juga boleh ke lain. Baimbai lawan guru Saman Mulia. Mulia itu ngaran Abah Sidin. Dibawa ke Makkah bakapal. Alim guru Bangil karena Sidin bakubur di Bangil, ya kalau hijrah di Bangil. Aslinya orang kampung Melayu, Abah Sidin itu orang sugih. Guru Anang Saarani Arif ini orang pejabat Abah Sidin, orang sugih. Anak Sidin jadi wali, jadi orang soleh disarahakan. Hendak jadi alim nang ini tapi kamu jangan berpikir apa-apa lah, kamu ngaji nutut ilmu aja. Kawa benar jadi alim. Orang yang jadi alim ini kawa. Tapi fokus. Pian bisa anak nah ayo menhandak, jangan disuruhnya begawi apa-apa, fokus mengaji malam siang. Beribadah, gawian. Alim 10 tahun. Ada yang 2-3 tahunnya alim. Asal fokus. Jangan berpikir usaha sama sekali.
Nah kita ini kada kawa karena kita ini berusaha, kita pengen anak kita kayak orang juga, bisa rumah segala macam kayak orang juga ya Allah. Lalu kita itu ada panggenerasi bila kita ini kena uyuh anak nang mengganti minto. Jadi bila kita pedagang anak kita jadi pedagang juga. Ayo kada bapak, tapi duduk di majelis ilmu jadi tahu cara bata takar, tahu cara bati timbang, tahu hukum. Salamat inya sakan bedagang. Kada kawa aja orang alim misalnya anak seikungannya. Maka kita bedagang sama nang mengganti kena. Ya kalau ayo sudah barangnya kena mudahan ka cucu kena ada minto ada caranya mesti juga pengusaha kita ada nang mana rusakan ya kalau tuh nah minta kada kawa lamun orang alim anaknya pasti alim. Kenapa jadi pasti alim? Karena sidin tahu cara supaya jadi orang alim. Kayak pian aja nah pedagang kau tahu kalau cara kayak apa jadi orang pedagang ya kalau tahu kalau pian. Orang tuh pegawai, anaknya pasti pegawai. Itu kan namanya ya tahu jalannya supaya jadi pegawai. Ya kalau, nah Bapak Hendra ini anaknya pegawai. Berarti ini PO, situ sidin pegawai di PO. Sidin tahu caranya. Namun kita kan mau jadi PO. Kan? Itu kayak Haji Syahril, itu anak sidin pegawai. Nah karena sidin pegawai, sidin tahu caranya. Tapi kadang meninggalkan majelis ilmu jadi alim juga. Tapi untuk diri sendiri alhamdulillah salamat. Nah mentah. Jadi nang iyanya tuh salamat. Han kada banyak bati orang alim tuh yang latah. Tapi lamun orang nang ba ilmu banyak, lamun orang alim kada banyak. Ini nambah ilmu berataan ya kalau. Sekalipun kada jadi alim. Alim itu orang yang memang gawiannya ilmu ibadah hari-hari itu. Ada juga pulang nang berusaha juga mana sudah alim orangnya berusaha juga pulang. Nah untung banget nih dunia akhirat ngarannya. Tapi ngalih mencari nang ini nang kaduaan alim dunianya luar biasa sugih. Nah itulah guru-guru kita di Matapura Baratan ujar sidin nama nikah hendak sugih alim dulu jasidin. Lihat aja orang alim tuh kada nang susah pian sugih. Cuman uyuh pang dulu susah sekolah aja kalau kada ada pang nang nyaman tuh kada ada. Tapi karena benya sudah jadi karena harta datangan apa-apanya sugih pada orang nang berusaha. Jadi alim dunia alim akhirat sugih dunia sugih akhirat seperti itu. Cuma sabar puluhan tahun mengaji sabar disariki guru sabar dimamai guru sabar tupang namun sabar nah subur ya kalah. Nah maka orang yang alim ini nomor 2 di dalam hadis Nabi orang yang kada masuk dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga orang yang belajar ilmu. Nah apa kabar ya kita nih alim kada, paham kada, tapanya umpat orang mengaji habisnya bila orang tertawa yo umpat ya kalau karena ada sing pahaman kada ayo ada apa juga. Daripada di rumah umpat kambing tumbur aja orang bahari. Kayak apa kambing tumbur tuh maksudnya banyak orang tertawa juga kayak itu nah. Pada sidin kada paham tapi duduk di majelis ilmu namanya orang itu belajar ilmu itu namanya muta'alliman. Orang nang belajar berkitab, nah kayak kita nih berkitab berataan. Kada sama dengan orang nang cuma mendengar aja. Mesti berkitab supaya masuk di dalam hadis yang menyebutkan dunia itu dilaknat oleh Allah hari-hari. Terkecuali 3 zikrullah orang nang ahli zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua orang yang alim, yang ketiga orang yang belajar orang yang belajar itu berkitab, makanya kita berkitab. Makanya jalan usahakan berkitab supaya kita masuk di dalam hadis Nabi nang ini. Nah ini kalau usah pada-padahan lagi nak mata kopi aja seorang. Nah salamat nah alhamdulillah kita nang di nomor 3 nang ini nah kita kada ada di sini nang paham kada ada disebutkan ini pokoknya belajar ilmu paham kada ada paham enggak. Nah alhamdulillah jelas sejak ada kan untungnya kada kawa seminggu 2 kali ya sebulan sekali barang ada muncul
Jangan kada lalu hilang tanggalam. Ya Allah, kemana? Sayangnya, karena bakas-bakas asar-asar tempat kita menuntut ilmu, tempat kita beribadah, itu kena inya baku ciyak meminta lawan Allah supaya apabila inya meninggal orangnya itu kena supaya diringankan kuburnya. Ini saksi semua nih. Nah ini, untungnya. Jadi jelas lah sudah lah, nang kita nih anak jadi orang alim kawa. Cuma kayak apa caranya? Lamun kita kada jadi orang alim, barang jadi orang yang menuntut ilmu. Artinya ilmu itu untuk kita pakai sendiri. Alhamdulillah selamat juga sudah. Nah ini, lamun kita anak jadi orang alim malapas dunia kita. Itulah contoh guru-guru kita beratan di Matapura kayak itu. Malapas. Abah Hamid tuh lagi sidin ke Jakarta, kemana-mana sidinnya ahli bola makanan. Berjualan sidin sampai ke Jakarta Pusat sana Samarinda sini tak berapa tahun sidin berjualan samin jabar sidin kayak masak-masak segala macam-macam tuh. Macam-macam sidin berusaha juga. Sampai itu akhirnya sidin boleh ke kampung. Putus semuanya urusan dunia ini sidin khusus ilmu ibadah aja lagi. Jadi orang alim. Jadi orang alim tuh nyaman aja jadi orang alim. Cuma ulun kada kau maampi hipian. Karena belinya ulun maampi hipian, ulun maongkosi pian gitu. Nah sudah kayak itu duduk di majelis ilmu aja sudah. Niatnya kan kemudian anak cucu kita kan ada karena yang dijadikan oleh Allah alim, ada karena berkat kita duduk di majelis ilmu. Ada karena dari anak cucu kita tuh. Pokoknya dari garis keturunan kita orang banyak duduk di majelis ilmu. Dari garis keturunan kita kan ada karena Allah menjadikan orang tuh alim. Karena bapak kita kadang menamai anak cucu kita tuh alim karena bapak. Tapi kita dikubur karena beenggang anak kesanangan. Apa didoakannya terus. Sampai kebaikan-kebaikan anak cucu kita tuh kekubur tuh. Karena bapak. Tapi kita beuyuh pang sementara nih dahulu. Ya kalau nih beuyuh tadinya kita duduk. Mentena. Duduk ungut-ungut. Kadang-kadang mengantuk. Sakit pinggang. Batis katur. Unjurakan. Kata bapak juga. Bojo, kada badap lawan guru, jar kada baadapan dengan ulun ayo kak. Tatu hapian juga pada ulun. Daripada pian kada mengaji, kita berharap nih mudahan lebih baik dari garis keturunan kita nih daripada kita nih alhamdulillah sudah mau beribadah. Mudahan anak cucu kita karena lebih giat laginya beribadah tuh. Itu harapan kita ada apa? Kita nih jangan matian berataan. Ya kalau coba kita berharap mumpung kita masih ada kesempatan gurunya ada kada jauh mendatangi bersepeda motor ada bersepeda ada yang bisa mobil ada mobil alhamdulillah nyaman aja lampunya ada tarang pulang pakai kipas angin pulang kawan cuma kopi aja lagi nih kata Allah bilang ini maulah kopi nih nyaman aja sambil minum kopi itu dan malam minggu ini kita mau ngopi nih. Malam minggu ini kita masih antara maghrib isya lah malam minggu ini. Kita masih melihat perkembangan ya kalau telah. Nah, masih kita malam minggu ini antara maghrib isya masih. Makanya biasa aja masih. Nah, itu. Dan ketahui olehmu sampai di situ aja dulu cukup aja kalau sudah isya. Mudah-mudahan ada manfaat ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hidayah taufik di dalam menuntut ilmu beramal ibadah. Allah berikan kita anak cucu zuriat yang soleh soleha. Allah kumpulkan kita semua di dalam golongan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berhadir di majelis ini dengan berkah semua guru-guru kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang mudah, yang barokah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berhadir di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi meluaskan kubur kita, kubur kedua orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dunia mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka semua semasa hidup diterima, dikabulkan, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berhadir di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada segala penyakit zahir, penyakit batin, mengangkat daripada segala bala, musibah,
Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berada di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di dalam mati beriman. Kabul hajat, hajat dunia, hajat akhirah. Bismillah Nabi wa alin Nabi wa bismillah syaratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbana ya karim, Rabbana ya rahim, Rabbana ya rahman rahim. Inna maulana ya majib. حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلم قريب صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم الحمد لله والشكر لله نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان